दर्शक मित्रों, प्रथम तो मनोजवं वारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वा नरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम अहम प्रपद्ये। हनुमान जन्मोत्सवनी आप सर्व दर्शक मित्रों ने घणी बधी शुभकामनाओं। कष्टभंजन देव तमारा दरेक प्रकारना कष्टों ने हरी लीए, तमारा जीवननी अंदर सुख समृद्धि अर्पण करे। रामदूत एवा हनुमानजी महाराज दरेक व्यक्तिनी मनोकामना पूर्ण करे एवी आ हनुमान जन्मोत्सवना दिवसे मारा तरफथी, भविष्य दर्शननी टीम तरफथी अने वी टीवी परिवार तरफथी आपने घणी बधी शुभकामनाओं। दर्शक मित्रों, बात आज आपणे करवानी छे हनुमान जन्मोत्सवनी। जीवननी अंदर मंगल अने शनिने लगती समस्या होय तो आजना दिवसे केवी रीते दूर करी शकाय। हनुमान जन्मोत्सव महत्व शू है? हनुमान जन्मोत्सवना दिवसे आपणे कया उपायो करीए के जे उपायो आपणा जीवननी अंदर आपणा कष्टोने हरी ले छे, आपणा जीवननी समस्याओने हरी ले छे, आपणा कार्योने सिद्ध करे छे अने आपणा जीवननी अंदर दरेक प्रकारना लाभो प्राप्त करावे छे। कया समयनी अंदर हनुमानजी महाराजनी उपासना करवी जोईए, हनुमानजी महाराजनी पूजा करवामां कया प्रकारनुं तमारे ध्यान राखवुं जोईए अने आ हनुमानजीनी उपासना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता एवा हनुमानजीनी आराधना केवी रीते तमारी मनोकामनाओने पूर्ण करशे, आ दरेक विषयो उपर आपणे चर्चा करवी छे। दर्शक मित्रों, आपणे वात करी रह्या छीए एवं कहवाय कि अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। 7 चिरंजीवीओ छे। अश्वत्थामा, बलिराजा, हनुमानजी महाराज, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम अने व्यास महर्षि। आ 7 चिरंजीवीओमांना एक चिरंजीवी एटले हनुमानजी महाराज। दर्शक मित्रों, एवं कहेवाय छे कि 12 एप्रिल 2025 ना रोज हनुमान जन्मोत्सव उजववामां आवे छे। एटले के आजनो दिवस ए हनुमान जन्मोत्सवनो दिवस है, कारण के चैत्र शुक्ल पूर्णिमा ए हनुमान जन्मोत्सवनो दिवस है। आजना दिवसे हनुमानजी महाराज जे परम भक्त हता, एवं कहेवाय कि भगवानना परम भक्त एवा हनुमानजी महाराज एनी उपासना अपनी मनोकामनाओने सिद्ध करे छे, एनी उपासना अपना कार्योने सिद्ध करे छे, एनी उपासना अपना जीवननी अंदर दरेक प्रकारनी समस्याओने पण दूर करे छे। एवं कहेवाय संकट, भय, समस्या बधी वस्तुनो नाश करनार एवा कोई देव होय तो ए छे हनुमानजी महाराज। दर्शक मित्रों, हनुमानजी महाराज के जे संकट मोचन कहेवामां आवे छे, कष्ट भंजन कहेवामां आवे छे, दरेक व्यक्तिना कष्टोने हरनार देव कहेवामां आवे छे ने भगवान शिवनो 11मो अवतार पण जेने गणीए छीए, रुद्रावतार जेने कहेवाय 11मो अवतार जेने गणवामां आवे छे। एवुं कहेवाय छे के जे जूना जमानानी एक कथा हती, ए कथा मुजब त्रेता युगनी अंदर भगवान शंकरे विष्णु भगवानना अवतार एटले के राम अवतार जे भगवाने लीधो, एनी अंदर राम भगवाननी सहायता माटे राम भगवान साथे रही अने हनुमानजी महाराज पोते 11मो अवतार भगवान शिवनो गणवामां आवे। ए भगवान रामचंद्र भगवान जे विष्णु भगवानना अवतार हता, एना अवतारनी अंदर एने सहाय करवा माटे भगवान शिवे पोते 11मो अवतार एटले के हनुमानजी महाराजनो अवतार धारण करेलो हतो। दर्शक मित्रों, पंचमुखी हनुमान ए पण आपणा जीवननी अंदर एवुं कहेवाय के जेनुं दक्षिणाभिमुखनुं मकान होय, जे लोको दक्षिणाभिमुख मकाननी अंदर रहता होय, आवा लोको जो हनुमानजी महाराज पंचमुखी हनुमान छे, आ पंचमुखी हनुमाननो फोटो लगाडवामां आवे, मूर्ति लगाडवामां आवे तो अवश्य एना जीवननी अंदर दरेक प्रकारनी समस्याओं दूर थाय छे। दर्शक मित्रों, एवुं कहेवाय के मर्यादा पुरुषोत्तम एवा रामचंद्र भगवान एना परम सेवक ए हनुमानजी महाराज हता अने आ हनुमानजी महाराजनी पूजा करवाथी, आ हनुमानजी महाराजनी उपासना करवाथी आपणा दरेक प्रकारना कार्योने आपणे अवश्य सिद्ध करी शकीए छीए। दर्शक मित्रों, आपणा जीवननी अंदर कार्य शक्ति ए पण हनुमानजी महाराजनी खास करीने देन छे ने ए हनुमानजी महाराज आपणा दरेक प्रकारना कार्योने अवश्य सिद्ध करी शके छे। दर्शक मित्रों, एवुं कहेवाय के 8 सिद्धि अने 9 निधिना दाता हनुमानजी महाराज छे। कुंडलीनी अंदर जो मंगल ग्रह खराब होय, जे कर्ज नो कारक छे, समस्यानो कारक छे, आपणा जीवननी अंदर कष्टनो कारक छे, आपणा जीवननी अंदर एवुं कहेवाय के कोई पण प्रकारना एक्सिडेंट थवाना होय तो एक्सिडेंटनो कारक पण मंगल ग्रह कहेवाय, कोर्ट कचेरीनो कारक पण मंगल ग्रह कहेवाय। मंगळने लगती समस्या होय, शनि आपणा जीवननी अंदर पीड़ा आपतो होय, कारण के जेने शनिनी पनौती हमણાં चालू थई 2.5 वर्षनी 7.5 वर्षनी खास करीने कुंभ, मीन अने मेष राशिना जातकोने शनिनी 7.5 पनौती चालू थई, सिंह अने धन राशिवाळा जातकोने शनिनी 2.5 वर्षनी पनौती चालू थई। आ लोक
લોકો જો હનુમાનજી મહારાજની ઉપાસના કરે, હનુમાનજીની આરાધના કરે તો અવશ્ય જીવનની અંદર શનિને લગતી સમસ્યા, મંગળને લગતી સમસ્યા અવશ્ય આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ. એની સાથે સાથે દર્શક મિત્રો, ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે. એટલે ભૂત પ્રેત પિશાચ આ બધા જે કોઈ પણ પ્રકારના હોય તો એ લોકોનો નાશ કરે છે. આપણા જીવનની અંદર એને લગતા ડર, એને લગતી સમસ્યાઓ દૂર કરે છે અને આપણા જીવનની અંદર ઉત્તમ પ્રકારનો લાભ અપાવે છે. બજરંગ બાણનો પાઠ કરવામાં આવે, સુંદરકાંડનો પાઠ કરવામાં આવે, હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવામાં આવે તો અવશ્ય આપણા જીવનની અંદર આવનારી દરેક પ્રકારની સમસ્યાઓ દૂર થાય છે, આપણા કાર્યો સિદ્ધ થાય છે અને આપણા જીવનની અંદર પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ આ બંને લાઈફની અંદર આપણને સારો એવો લાભ મળી શકે છે. એવું કહેવાય છે કે હનુમાન પ્રાગટ્યોત્સવ આજે ઉજવવામાં આવે ને આ હનુમાનજી મહારાજની આરાધના આપણા જીવનની અંદર દરેક પ્રકારના કાર્યોને અવશ્ય સિદ્ધ કરે છે. દર્શક મિત્રો, આપણી અંદર દરેકની અંદર એક શક્તિ રહેલી છે. આ શક્તિને ઉજાગર કરવી બહુ મહત્વની હોય. એવી જ રીતે હનુમાનજી મહારાજની અંદર પણ એક શક્તિ રહેલી હતી અને એ શક્તિને સમુદ્ર જ્યારે ઓળંગવાનો વારો આવ્યો, માતા સીતાને સંદેશ પહોંચાડવાનો વારો આવ્યો, ત્યારે એ શક્તિને ઉજાગર કરવામાં આવે છે. ને એટલા માટે સૂક્ષ્મ રૂપ ધરી સિંહઈ દિખાવા, વિકટ રૂપ ધરી લંકા જલાવા, કે જેણે નાનામાં નાનું સ્વરૂપ ધારણ કરી કઈ જગ્યાએ કેવી મતિથી, કેવી બુદ્ધિથી કયા પ્રકારના લાભો મેળવી શકાય, આ વસ્તુ એને જોઈ. આપણે સમુદ્રની અંદર જ્યારે જાય છે ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે મુખની અંદરથી બહાર પણ નાનું એવું સ્વરૂપ ધારણ કરીને મુખની અંદર જાય છે અને વળી પાછા પોતે બહાર પણ નીકળે છે. જ્યારે વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરવાનું આવ્યું ત્યારે વિરાટ સ્વરૂપને ધારણ કરીને આખી લંકાનો પણ નાશ કરે છે. એવી રીતે માણસની અંદર બુદ્ધિ રહેલી છે અને આ બુદ્ધિ ક્ષમતા દ્વારા પોતાના જીવનની અંદર લાભ મેળવી શકે છે અને નુકસાન પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો દર્શક મિત્રો, હનુમાન જન્મોત્સવના દિવસે આપણા જીવનની અંદર હનુમાનજી મહારાજ પાસેથી આપણે પ્રેરણા લઈ અને આજે હનુમાનજી મહારાજના અનેક ઉપાયો એવા છે કે જે ઉપાયો જો આપણે કરવામાં આવે તો અવશ્ય આપણા કાર્યની સિદ્ધિ થઈ શકે છે અને સુંદર મજાનો લાભ મળી શકે છે. પહેલામાં વહેલા હનુમાનજીની પૂજા, આરાધના, ઉપાસના ક્યારે કરવી જોઈએ? તો દર્શક મિત્રો, ખાસ કરીને હનુમાન જન્મોત્સવ આજે બપોરના 11:30 થી 12:30 વાગ્યા દરમિયાન જો તમે હનુમાનજી મહારાજની પૂજા સવિશેષ માત્રામાં કરો તો ઉત્તમ પ્રકારનો લાભ મળી શકે છે. એવું કહેવાય છે કે કાલ સવારે 5:52 સુધી પૂર્ણિમાની તિથિ છે. રાત્રિના સમય સુધી પણ તમે હનુમાનજીની પૂજા કરી શકો, પણ આ બપોરનું જે મુહૂર્ત છે એ મુહૂર્ત શ્રેષ્ઠ છે. હનુમાનજીની જ્યારે તમે પૂજા કરવા માટે બેસો ત્યારે હનુમાનજીની મૂર્તિ, હનુમાનજીનો ફોટો તમારે લેવાનો, એની સાથે સાથે રામદૂત છે અને એટલા માટે રામચંદ્ર ભગવાનની પણ મૂર્તિ અથવા ફોટો એની પાસે રાખવાનો. બંનેને વ્યવસ્થિત રીતે તમારે પૂજા કરવાની, ભોગ અર્પણ કરવાનો, તુલસીના પાન અર્પણ કરવાના, હનુમાનજી મહારાજને લાલ કલરના ફૂલ અને રામ ભગવાનને પીળા કલરના તમારે ફૂલ અર્પણ કરવાના અને ત્યારબાદ હમ હનુમતે નમઃ આ મંત્રનો તમારે જપ કરવાનો અને રામ રામાય નમઃ આ મંત્રનો 108 વખત જપ કરવો જોઈએ તો અવશ્ય આપણને સારો લાભ મળી શકે છે. એવું કહેવાય છે દર્શક મિત્રો કે આજના દિવસે લાલ કલરના આસન ઉપર હનુમાનજી મહારાજને બિરાજમાન કરવા જોઈએ, પીળા કલરના આસન ઉપર રામચંદ્ર ભગવાનને બિરાજમાન કરવા જોઈએ, ત્યારબાદ સિંદૂર, ચમેલીનું તેલ આ બધી વસ્તુઓ આપણે અર્પણ કરવી જોઈએ, માળા અર્પણ કરવી જોઈએ, જનોઈ અર્પણ કરવી જોઈએ, ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય, કપૂર, નારિયેલ આ બધી વસ્તુઓ આપણે અર્પણ કરી અને લાડુનો ભોગ ભગવાનને અર્પણ કરવો જોઈએ. રામચંદ્ર ભગવાનને અને હનુમાનજી મહારાજને આ બંનેને તમારે લાડુનો ભોગ અર્પણ કરવો જોઈએ. ત્યારબાદ મંત્રનો જપ કરવાથી અવશ્ય આપણી મનોકામના પૂર્ણ થાય છે ને સારો લાભ મળે છે. સુંદરકાંડનો પાઠ વિશેષ ફાયદો આપે. એની સાથે સાથે હનુમાન બાહુકનો પાઠ કરો, બજરંગ બાણનો પાઠ કરો, હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો, કિષ્કિંધા કાંડનો પાઠ કરો તો પણ અવશ્ય તમારા જીવનની અંદર આવતી સમસ્યાઓને તમે દૂર કરી શકો છો અને તમારા જીવનની અંદર દરેક પ્રકારના કાર્યોને તમે સિદ્ધ કરી શકો છો. દર્શક મિત્રો, હનુમાનજી મહારાજની ઉપાસના આપણા દરેક પ્રકારના કાર્યોને સિદ્ધ કરે છે. એવું કહેવાય છે કે ખાસ કરીને હનુમાનજી મહારાજ કે જે હનુમાનજી મહારાજની આરાધના કરવાથી ભક્તિની અંદર સમર્પિત હતા અને એ હનુમાનજી મહારાજની આરાધના કરવાથી આપણા જીવનની અંદર નિષ્ઠાની પ્રાપ્તિ થાય છે અને એ હનુમાનજી મહારાજના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈ અને આપણે આપણા જીવનની અંદર અવશ્ય કાર્યોને સિદ્ધ કરી શકીએ છીએ. કષ્ટભંજનાય નમઃ આ મંત્રનો જપ પણ તમારા દરેક પ્રકારના કષ્ટોને દૂર કરી શકે છે અને તમારા જીવનની અંદર આવતી સમસ્યાઓ, દરેક પ્રકારના કાર્યો અને અવશ્ય સિદ્ધ કરે અને સારો એવો લાભ મેળવી શકે.
દર્શક મિત્રો, એવું કહેવાય કે કલયુગની અંદર આ હનુમાનજી મહારાજની ઉપાસના નકારાત્મક શક્તિઓથી રક્ષણ કરે છે, આપણા જીવનની અંદર ઉત્તમ પ્રકારનો લાભ આપે છે. અને આ હનુમાનજી મહારાજ કે જે હનુમાન જન્મોત્સવના દિવસે આપણા જીવનની અંદર જ્યારે હનુમાનજી મહારાજની પૂજા કરીએ છીએ, ઉપાસના કરીએ છીએ, આરાધના કરીએ છીએ, તો અવશ્ય આપણા જીવનની અંદર આપણને સારો લાભ મળે છે. હનુમાનજી પાસેથી આપણે પ્રેરણા લેવી છે કે આપણી બુદ્ધિને સાચા માર્ગ ઉપર આપણે લઈ જવી જોઈએ. કઈ જગ્યાએ બુદ્ધિનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એ હનુમાનજી મહારાજ પાસેથી આપણે શીખી શકીએ. ને એટલા માટે આજના યુવાઓએ આ વસ્તુની પ્રેરણા લઈને અવશ્ય જો આ વસ્તુ કરવામાં આવે તો જીવનની અંદર ઉત્તમ પ્રકારનો લાભ મળી શકે. હનુમાનજી મહારાજ જિજ્ઞાસુ પણ હતા. હનુમાનજી મહારાજની અંદર જોરદાર જિજ્ઞાસા હતી ને એટલા માટે એ હનુમાનજી મહારાજ કોઈ પણ જગ્યાએ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પોતે અવશ્ય કરી લેતા હતા. અને એ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એટલા માટે આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર ક્યાંયથી શીખવાનું મળ્યું, કારણ કે આજીવન આપણે વિદ્યાર્થી જ રહેવાના છીએ. તો આજીવન વિદ્યાર્થી રહીને આપણને જે જગ્યાએથી જે વસ્તુ શીખવા મળે એ વસ્તુ જો આપણે સારી અને સાચી વસ્તુ આપણે શીખીએ તો આપણા જીવનની અંદર અવશ્ય પ્રેરણારૂપ થઈને આપણને સારો લાભ મળતો જણાય. નાના નાના ઉપાયો વિશે વાત કરીશું. રાશિ મુજબ તમારે હનુમાન જન્મોત્સવની અંદર કયા ઉપાયો કરવા, આ વિષય ઉપર પણ આપણે ચર્ચા કરીએ. દર્શક મિત્રો, આમ તો એવું કહેવાય છે કે આજે હનુમાન જન્મોત્સવ છે. આજે તમે તમારી શક્તિ મુજબ બપોરના સમયે, સાંજના સમયે હનુમાન ચાલીસાના 5 પાઠ કરો, 11 પાઠ કરો, 21 પાઠ કરો. એની સાથે સાથે આજે સુંદરકાંડનો પાઠ કરો તો પણ અવશ્ય તમારા જીવનની અંદર કાર્ય સિદ્ધિ મળે છે. જે લોકોને શનિની પનોતી ચાલે છે, જેનું મંગળ ક્યાંક ને ક્યાંક દૂષિત છે, જેના લીધે કોર્ટ કચેરીને લગતી સમસ્યાઓનું સર્જન થાય છે, જેના લીધે કોન્ફિડન્સ લેવલ ડાઉન થાય છે, જેના લીધે કર્જની સમસ્યા ઉત્પન્ન થાય છે, આવા લોકો પણ જો આજે હનુમાનજી મહારાજની આરાધના કરશે, હનુમાનજીને સિંદૂર અર્પણ કરશે અને એની સાથે સાથે હનુમાનજી મહારાજને આંકડાની માળા અર્પણ કરીને હનુમાન ચાલીસાનો જો પાઠ કરશે તો પણ અવશ્ય તમારા જીવનની અંદર સમૃદ્ધિનું વરદાન મળી અને ઉત્તમ પ્રકારનો આપને લાભ મળી શકશે. આ જ વિષય ઉપર વાત કરીએ. દર્શક મિત્રો, તમે કોઈ ભયથી પરેશાન છો, તમારા જીવનની અંદર અજાણ્યો ભય લાગે છે, એવું થાય છે કે નહીં કંઈક થઈ જશે, આવું થશે, તેવું થશે, આવો મનની અંદર એક ભય લાગે છે. તો આ ભયને દૂર કરવા માટે રોજ સવારના પોરમાં ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે, મહાવીર જબ નામ સુનાવે, આ ચોપાઈનો આજથી શરૂ કરીને રોજ 108 વખત તમે જપ કરશો ને તો અવશ્ય તમારા જીવનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના ભય હશે, કોઈ પણ પ્રકારનો અજાણ્યો ડર હશે તો આ ડર તમારો દૂર થશે. અવશ્ય તમારા જીવનની અંદર તમે તમારા કાર્યોને સિદ્ધ કરી શકશો. મિત્રો, ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા જઈએ તો આપણા જીવનની અંદર એવું કહેવાય છે કે હનુમાનજી મહારાજ માતા સીતા અને રામચંદ્ર ભગવાનની સેવા કરતા હતા અને એટલા માટે પરમ ભક્ત હનુમાનજી મહારાજ કહેવાના. આ હનુમાનજી મહારાજ જેની શક્તિઓ દિવ્ય હતી ને એ હનુમાનજી મહારાજ એની ઉપાસના કરવાથી, એની પૂજા કરવાથી આપણા જીવનની અંદર પણ આપણને અદ્ભુત શક્તિઓની પ્રાપ્તિ થાય. રોજ સવારના પોરમાં આપણે વહેલા ઉઠી અને અડધો કલાક સુધી અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિકે દાતા અસબર દીન જાનકી માતા, આપ જો ચોપાઈનો પાઠ કરવામાં આવે અડધી કલાક સુધી, આફ્ટર 30 મિનિટ્સ 30 મિનિટ સુધી જો આપણે આ ચોપાઈનો પાઠ કરીએ છીએ તો આપણી અંદર રહેલા 7 ચક્રમાં અદ્ભુત શક્તિઓ ઉજાગર થશે અને એના લીધે આપણા જીવનની અંદર પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન ક્રિએટ થશે ને આપણે આપણા જીવનની અંદર અવશ્ય કાર્ય લાભ સારો એવો મેળવી શકશું, સમૃદ્ધિનું વરદાન મળશે અને દરેક પ્રકારના કાર્યો આપણા સિદ્ધ થતા જણાશે. આ જ વિષય ઉપર ચર્ચા કરીએ. દર્શક મિત્રો, તમારા શત્રુઓ ક્યાંક ને ક્યાંક તમને પરેશાન કરી રહ્યા છે. શત્રુઓના લીધે તમારા જીવનની અંદર સમસ્યાઓનું સર્જન થાય છે. માંડ તમારા કાર્ય પૂર્ણ થવા આવે અને કોઈ વિઘ્ન સંતોષી માણસ એની અંદર બાધા ઉત્પન્ન કરે છે, રૂકાવટો ઉત્પન્ન કરે છે. તો ખાસ કરીને આજે હનુમાન જન્મોત્સવના દિવસે જો તમે આ ચોપાઈનો પાઠ કરો તો અવશ્ય તમારા જીવનની અંદર તમારા શત્રુઓનું શમન થાય છે અને તમારા જીવનની અંદર તમને સારો લાભ મળી શકે છે. કઈ ચોપાઈ? તો કે ભીમ રૂપ ધરી અસુર સંહારે, રામચંદ્ર જી કે કાજ સમારે. આ ચોપાઈનો જો 108 વખત પાઠ કરવામાં આવે તો અવશ્ય તમારા શત્રુઓનું શમન થશે અને તમને પોઝિટિવ રિઝલ્ટ મળતું જણાય. દર્શક મિત્રો, ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા જઈએ તો અત્યારે નાના નાના બાળકો અથવા મોટા વ્યક્તિઓને એક્ઝામની અંદર, એજ્યુકેશનની અંદર થોડી ઘણી સમસ્યાઓનું સર્જન થતું હોય છે. તમે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરી રહ્યા છો, એમાં તમારે સમસ્યા થાય છે. તમારી પોતાની એક્ઝામની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક સમસ્યાઓનું સર્જન થાય છે. તમે વાંચો
વાંચો છો, યાદ નથી રહેતું, ભૂલવાની ટેવ છે, તમારા જીવનની અંદર તમારું જે મન છે એ વાંચવામાં નથી લાગતું, તો આજના દિવસે કયો ઉપાય કરવો? તો આજના દિવસની અંદર જોવા જઈએ તો કોઈ પણ વ્યક્તિ છે, આ વ્યક્તિને જ્યારે વાંચવાની અંદર મન ન લાગતું હોય, આ વ્યક્તિનું મન ક્યાંક ને ક્યાંક ડિસ્ટર્બ રહેતું હોય, તો આવા લોકોએ વિદ્યાવાન ગુની અતિ ચાતુર રામ કાજ કરીબે કો આતુર, આ ચોપાઈનો જો આજે 108 વખત જપ કરવામાં આવે અને ત્યારબાદ હનુમાનજી મહારાજને આંકડાની માળા અર્પણ કરવામાં આવે તો અવશ્ય તમને વિદ્યાનું વરદાન મળે છે, બુદ્ધિનું વરદાન મળે છે, તમારા જીવનની અંદર જે ભૂલવાની ટેવ છે આ દૂર થાય છે ને પોઝિટિવ લાભ મળતો જણાય છે. આપણા જીવનની અંદર ડગલે ને પગલે સમસ્યાઓ આવતી હોય, એક સમસ્યા પૂર્ણ થઈ નથી ને બીજી સમસ્યા ચાલુ થઈ, એક કરજમાંથી નીકળ્યા નથી ને બીજું કરજ ચાલુ થયું, એટલે કે જીવનની અંદર અપ ડાઉન ચાલુ જ રહેતા હોય, એક સમસ્યા પછી બીજી સમસ્યા પછી ત્રીજી સમસ્યા, આવી વસ્તુ ચાલુ જ રહેતી હોય. તો આજે હનુમાન જન્મોત્સવ છે, આજના દિવસની અંદર કરેલા ઉપાયો તમારી દરેક પ્રકારની સમસ્યાને દૂર કરે છે, કષ્ટ હરે છે એ કષ્ટભંજન, અને એટલા માટે કષ્ટભંજન દેવની ઉપાસના અવશ્ય તમારા જીવનની અંદર તમને સફળતા આપશે. આજના દિવસની અંદર સબ સુખ લહે તુમ્હારી શરણા, તુમ રક્ષક કાહુ કો ડરના, આ ચોપાઈનો જો મિનિમમ 5 માળા પાઠ કરવામાં આવે, 5 માળા એટલે 108 ગુણ્યા 5, 5 માળા જો પાઠ કરવામાં આવે તો અવશ્ય તમારા જીવનની અંદર આવતા કષ્ટો દૂર થાય છે, આવતી સમસ્યાઓ દૂર થાય છે, અને હનુમાનજીની કૃપાથી, કષ્ટભંજન દેવની કૃપાથી તમારા જીવનની અંદર તમને સારો એવો લાભ મળતો જણાય. દર્શક મિત્રો, પંચમુખી હનુમાન એની પૂજા આરાધના કરવામાં આવે, એની ઉપાસના કરવામાં આવે તો અવશ્ય આપણા જીવનની અંદર ચમત્કારિક સ્વરૂપે આપણા કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. એવું કહેવાય છે કે રામાયણની અંદર ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો રાવણ અને રામનું જે યુદ્ધ ચાલતું હતું, એ રાવણે પોતાના ભાઈ જેને પાતાળ લોકની અંદર અહિરાવણ પાસે એણે મદદ માંગી હતી, અને આ અહિરાવણે પોતાની માયાવી શક્તિથી પોતે બલ કરી અને રામ ભગવાન છે, આ રામ ભગવાનના ભાઈ એટલે કે લક્ષ્મણજીને બેહોશ કરી દીધા હતા અને પાતાળ લોકની અંદર લઈ ગયા હતા, અને એ જગ્યાએ 5 દીવાઓ પ્રજ્વલિત કરવામાં આવ્યા હતા. અહિરાવણે મા ભવાની પાસે વરદાન માંગ્યું હતું, અને મા ભવાની પાસે વરદાન માંગ્યું અને 5 દિશાની અંદર 5 પ્રકારના દીપ નારાયણને પ્રજ્વલિત કર્યા હતા. જ્યારે આ વાત વિભીષણને ખબર પડે છે ત્યારે વિભીષણ તરત જ હનુમાનજી મહારાજને પોતે કહે છે, હનુમાનજી મહારાજ તરત પાતાળ લોકની અંદર જાય છે અને ત્યાં એના પુત્ર મકરધ્વજ, આ મકરધ્વજ પાસે જઈ, જે પાતાળ લોકના દ્વારપાલ હતા, એની પાસે જાય છે અને હનુમાનજી એના પુત્ર સાથે યુદ્ધ કરે છે. અને એ સમયે હનુમાનજી મહારાજ, એવું કહેવાય કે આ 5 પ્રકાર એટલે કે પંચમુખી હનુમાન છે, આ પંચમુખી હનુમાનની આરાધના અવશ્ય એના દ્વારા આપણા કાર્યોને સિદ્ધ કરે છે. અને 5 દીવાઓ જે બુઝાઈ જાય છે એ યુદ્ધના લીધે 5 દીવાઓ જે બુઝાઈ જાય છે, એના પછી હનુમાનજી મહારાજ એ અહિરાવણનો અંત કરે છે, અને અંત કરતાની સાથે લક્ષ્મણજીને પાતાળ લોકની અંદરથી પોતે લાવે છે. પંચમુખી હનુમાન એનો ખાસ કરીને એના પૂર્વ દિશાનું જેનું મુખ છે એ શક્તિ અને ભક્તિનું પ્રતીક ગણવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પશ્ચિમ દિશાનું મુખ છે જે ગરુડનું સ્વરૂપ તરીકે, એટલે ગરુડ ભગવાન જેવું મુખ છે, એ નકારાત્મક ઉર્જાથી રક્ષા કરાવનારું મુખ ગણવામાં આવે છે. ઉત્તર દિશાની અંદર વરાહનું મુખ છે, એ આપણા જીવનની અંદર સુખ અને સમૃદ્ધિ આપનારું મુખ છે. દક્ષિણ દિશાની અંદર નરસિંહનું મુખ છે, આ મુખ આપણા જીવનની અંદર આવતી બુરાઈઓ, તકલીફો એને નષ્ટ કરે છે અને આપણા કાર્યોને સિદ્ધ કરે છે. અને ઉપરના બાજુની અંદર હયગ્રીવનું જે મુખ છે, આ આપણી દરેક પ્રકારની મનોકામનાઓને પૂર્ણ કરનારું મુખ છે. એટલા માટે દર્શક મિત્રો, પંચમુખી હનુમાનની ઉપાસના પણ આપણા જીવનની અંદર અવશ્ય લાભ આપે છે. દર્શક મિત્રો, આજના દિવસની અંદર આમ તો કોઈ વ્યક્તિને ખોટું લાગે ને એવા વચન, એવું વાક્ય ક્યારેય ન બોલવું જોઈએ. એટલે આજના દિવસની અંદર તો એવું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે કોઈ વ્યક્તિને ખોટું લાગે એવું વચન ન બોલવું જોઈએ. આજે મંત્ર કયો? ઓમ હમ હનુમતે નમઃ, આ મંત્રનો આજે જપ કરવો જોઈએ. અને ચમેલીનું તેલ આજે જો હનુમાનજી મહારાજને અર્પણ કરવામાં આવે તો અવશ્ય સારો લાભ મળતો જણાય. આજના દિવસની અંદર દૂધના માવાની અંદરથી બનેલી મીઠાઈ, એનું જો દાન કરવામાં આવે, હનુમાનજી મહારાજને ભોગ લગાડવામાં આવે અને પછી એનું દાન કરવામાં આવે તો અવશ્ય તમારા જીવનની અંદર લાભ મળે છે અને પોઝિટિવ રિઝલ્ટ મળતું જણાય છે.